여러분은 평화하신 분들이십니까? Are you a peaceful person? Are you in peace? Are you in peace with yourself? With your wife? With your husband? With your parents? And with your children? 여러분 스스로에게 한번 가슴에 손을 얹고 이 질문에 스스로가 대답을 해봤으면 좋겠습니다. 내 자신은 지금 내 자신과 평화한가? 나는 지금 내 남편과 평화한가? 나는 지금 내 아내와 평화한가? 나의 부모와 평화한가? 나의 자녀와 평화한가? 나의 직장과 평화한가? Am I in peace at work with my colleagues? 그리고 나의 이웃들과 Am I in peace with my neighbors? 이웃들과 평화한가? 인생을 살면서 가장 안타까운 것 중에 하나가 있다면 그것은 바로 신앙생활을 하면서 사람들과는 평화하지 못한 삶을 살아가고 있는 그것이 아닐까 생각해 봅니다. I think it will be a heartbreaking thing for us claim to be Christians and yet not living in peace in my relationship with other people. 복음 때문에 평화할 수 없는 상황들이 생깁니다. Yes, due to the reasons of the gospel, due to the calling of God, in certain part of our life, yes, it is inevitable that we cannot live in peace with the world. Why? Because the world is at war with God. They're hostile to God and His people. 세상은 하나님과 전쟁 중이고 하나님과 원수의 관계에 놓여 있기 때문에 그 하나님의 자녀로 그 하나님의 백성으로 살다 보면 그 하나님과 원수된 세상과 갈등이 있을 수밖에 없습니다. 그 갈등을 피해갈 수는 없습니다. 그것을 이야기하는 것이 아닙니다. 오늘 우리가 읽을 하나님의 말씀은 로마서 5장입니다. Let us all turn to Romans chapter 5 and see what God has to say about peace. 정말 평화에 대해서, 화평에 대해서, 화목함에 대해서, 관계 회복에 대해서 하나님께서 무엇을 우리들에게 가르치시는지를 들어보았으면 좋겠습니다. We'd love to hear what God has to teach us about reconciling with the people around us. 5장 1절입니다. Verse 1 of chapter 5. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. 그러므로 우리가 믿음으로 말미암아 의롭다 하심을 얻었은즉 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님으로 더불어 화평을 누리자. 그렇습니다. 우리는 애당초 하나님과 평화하지 못한 삶을 살아왔었던 사람들이었습니다. Yes, we were the people who were not in peace with God in the past. But through the blood of Jesus, we have peace. Now, we have peace with God, as verse 1 is teaching us.
1절이 우리들에게 가르쳐 주듯 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 더불어 화평을 누리게 된 사람들입니다. 여러분, 복음은 무엇입니까? What is the gospel? How do you define? How do you explain? How are you going to explain gospel to other people? 다른 사람들에게 이 복음을 어떻게 설명하시겠습니까? 여러분, 이 복음은 간단합니다. 하나님과 화평하는 겁니다. 하나님과 화해하는 겁니다. 하나님과 화목하는 겁니다. It's all about reconciling with God. It's about making peace with God. 복음은 무엇입니까? 내가 노력해서 하나님, 우리 앞으로 좀 친하게 지냅시다 라고 하나님께 악수를 청하는 것, 이게 복음이 아닙니다. It is not about us making efforts to, improve our relationship with God. No, no. Gospel does not say anything about our efforts to make that happen. Gospel is telling us that it is a gift of God through Jesus that such peace was given to us. 그 평화가 우리들에게 선물로 예수 그리스도를 통해 주어졌다고 이야기하고 있는 것입니다. 2절입니다. 또한 그로 말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜에 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라. Verse 2. 다만 이뿐 아니라 우리가 환난 중에도 즐거워하나니 이는 환난은 인내를, 인내는 연단을, 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다. 여러분, 우리는 이제 하나님의 은혜에 들어갔습니다. 우리의 인생은 은혜입니다. Our life is all about grace of God. We've entered into God's grace through the blood of Jesus. Our life is defined by grace of God. 나의 삶의 존재는 이제 은혜로 설명이 되고 은혜로 정의가 되어집니다. 은혜가 무엇입니까, 여러분? What is the grace? 은혜는 내가 수고하지 않았지만, 내가 노력하지 않았지만, 나는 자격이 없지만 하나님께서 그냥 나에게 일방적으로 그냥 주신 거예요. Grace is a gift. It's something that we have not worked for. Something that we don't deserve. But it was actually granted to us unconditionally as a gift from God. 그렇습니다. 하나님과의 평화, 이것이 우리들에게 주어진 선물입니다. 그런데 여기에 숙제가 있습니다. 하나님만 내가 평화를 즐기며 살아갈 수 있는 인생이 아니다라는 것입니다. Our life is not about being reconciled to God and God only. 하나님과 평화는 곧 서로와의 평화를 의미합니다. It requires us to be in peace with people too. You cannot ignore people. You cannot continue to live at war with people and yet claim yourself to be in peace with God. 사람과 갈등하면서, 사람과 전쟁하면서, 사람과 미워하면서 나는 하나님과는 평화하다 라고 얘기할 수 없다라는 것입니다. 로마서 5장 10절의 말씀입니다. Verse 10 of this chapter. Romans chapter 5. 우리가 원수 되었을 때에 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은즉 화목하게 된 자로서는 더욱 그의 살으심으로 말미암아 구원을 받을 것이니라. 여러분, 우리의 죄가 용서함을 받았을 때에 우리는 하나님과의 관계가 회복되었습니다. 바로 이것을 위해 예수님께서 죽으신 것입니다. 바로 이것이 복음입니다. 그리고 바로 이것이 우리의 신앙이자 믿음의
고백입니다. When our sins were forgiven by God, our relationship with God was restored. And for this purpose, Jesus was killed on the cross. And this defines the gospel. And this defines our faith and our confession. 2013년도에는 이와 같은 관계의 회복이 일어나기를 바랍니다. So it is our wish that all our relationship will be also reconciled in 2013. 여러분이 하나님과 화해하며 성도 간의 화해하며 부부 간의 화해하며 가족 간의 화해를 이루어내는 한 해가 되기를 바라는 것입니다. As you enjoy peace with God, we'd love to enjoy peace with one another, between husband and wives, between family members, in our relationship. 근데 여러분, 화해가 일어나기 위해서 반드시 경험되어져야만 하는 것이 있다고 합니다. In order for us to experience this reconciliation, there's something that must be experienced. 자, 여기서부터 통역이 참 애매해지죠? 사연. 그것은 바로 사연을 풀어낼 줄 알아야 하는 것입니다. 한국말로 사연이라는 단어를 영어로 어떻게 설명할 수가 있을까요? 사연. 사연 is It's your unresolved story. It's an unresolved experience of the past. 과거의 경험들로 인해서 내 안에 사연들이 쌓여갑니다. As a result of my past experiences, the unresolved stories gets collected, gets accumulated in my heart. 그리고 이 사연들이 나를 꼬이게 만듭니다. And these unresolved stories of the past experiences influence my character to become negative, to become bitter. 그리고 이 사연의 틀 속에서 벗어나지 못하는 나를 발견하게 됩니다. And I find myself imprisoned in these unreconciled past experiences. 그동안 우리는 얼마나 과거의 잘못된 사연으로 인하여 무장하고 거기에 허세를 얹어서 더 그것을 강화시키고자 했는지 모릅니다. And we have been living our life reinforcing our character through the result of such unreconciled experiences. 언어 중에 묶는 말이 있습니다. 묶는 말은 사연을 만듭니다. There are expressions that binds. And let me tell you what that binding means. 남편이 퇴근하기 전에 집에 전화를 걸어서 아내한테 이런 말을 합니다. 나 오늘은 좀 얼큰한 게 먹고 싶다. 속이 좀 불편하니까 여보 얼큰한 게 먹고 싶은데 나 정말 된장찌개를 먹고 싶다. 아니 좀 얼큰하다고 하니까 김치찌개로 바꿔볼까요? 정말 김치찌개를 먹어보고 싶다. 알았어 여보 내가 김치찌개 준비할게 해서 퇴근한 다음에 김치찌개를 먹습니다. 그래서 너무너무 정말 남편이 먹고 싶어 했던 거니까 너무 허기가 진 다음에 저녁 때 집에 와서 숟갈로 김치찌개에 딱 담가서 입에 넣습니다. 근데 내가 기대했던 맛이 아니에요. 엄마가 끓여줬었던 그 맛이 아니에요. 이랬을 때 남편이 숟갈을 탁자에다가 탁 놓고 이게 아니잖아 여보. 김치찌개를 이렇게밖에 못 끓여? 말이 묶이기 시작합니다. 아내가 이렇게 반응합니다. 네 엄마한테 가라. 내가 네 엄마냐? 그냥 주는 대로 처먹지.
먹기 싫으면 말이 묶입니다. 그러면서 부부간에 그 묶인 말로 인해서 사연이 생깁니다. 푸는 말은 어떤 말이 있겠습니까? 서로 한번 나눠보세요. 옆 사람과 함께 말을 어떻게 풀 수 있을 것인가 한번 나누어 보았으면 좋겠습니다. I've given you example. 지금 말을 시작하세요. 그리고 제가 영어로 한번 또 번역을 해드리도록 하겠습니다. The words that binding. A husband really wanted to have this kimchi stew. So rings the wife at home. Says, darling, I want you to make a really spicy kimchi stew for me. Just the way that my mom used to make it for me. So with great anticipation, husband goes home and dips the spoon to the stew and realize it wasn't as tasty as what mom used to cook me. So husband sort of dumps the spoon to the table and says, is this what you can do? Is this all you can do? Can't you make a nice kimchi just the way that my mom used to make me? These expressions, such wordings, I call are words of binding. It binds. And wife reacts. Oh, well, too bad. Why don't you go back to your mom? If you don't want it, don't eat it then. 여러분, 이제 서로 한번 얘기를 나눠보세요. 이 말을 어떻게 풀 것인가? 서로 얘기하라고 그랬더니 와내들은 맞아. 아, 지랄 같아. 이건 안 되죠, 여러분. 서로 한번 풀어보세요. 미혼인 총각들도 한번 풀어보세요. 내가 장가 갔을 때 와이프가 김치찌개를 해준다는데 맛이 없다. 이거 어떻게 해야 돼요? 재민이 형, 이거 어떻게 해야 돼요? 이야기를 한번 나눠보세요. 몰래 라면 스프를. 여러분, 이렇게 묶는 말로 인해 서로 간에 사연이 만들어집니다. 이런 사연은 풀리지 않는 감정입니다. 풀리지 않는 사연은 반드시 자기에게나 상대에게 상처를 남깁니다. Such binding words and such unresolved experiences always causes the deep scar to one another. 사연은 사람을 고립시킵니다. Unresolved experiences really isolate you from relationship. 그리고 고정을 시킵니다. 고정시킨다는 게 뭡니까? 움직이지 않습니다. 고집스러운 사람이 됩니다. 누가 무슨 말을 해도 듣지 않습니다. You become such a stubborn person. 그리고 고장난 사람으로 살아가게 됩니다. And you live a life as a broken person. 그래서 사연이 있는 사람들의 특징이 있습니다. 잘 들어보십시오. 사연이 있는 사람들의 특징이 뭡니까? 자기 말만 합니다. 남의 언어를 듣지 못합니다. See, such example, a typical example of a person who has this unresolved bitterness. They become a person of monologue. They don't engage in dialogue. As they engage in people, conversations with other people, they would hear, that acoustic reverb, that sound, and yet you don't actually listen, pay attention to the message that person is trying to convey to you. You become a person of monologue. You end up saying what you want to say, and you end up imposing what you want to impose with no consideration of other people. 자기 말만 합니다. 남의 언어를 듣지 못합니다. 대화가 아닌 혼잣말을 하면서 살아가게 됩니다. 여러분, 예수님을 만났습니까? 그분의 죽으심을 통해 하나님과 화목하게 되었습니까? Have you met Jesus? Have you reconciled with God through the death of Jesus? 그러면 그 화목의 회복을 이제 서로 간의 관계 속에서 증명하셔야 하지 않겠습니까? Don't you think it is now time for us to prove that I have reconciled with God by showing that I've reconciled with my neighbors,
with my family members. And without showing that evidence of reconciliation in my relationships, how can I be sure that I've reconciled with God? 그리고 이것을 하기 위해서는요, 사연을 풀어내셔야 됩니다. 사연을 풀어낼 수 있는 방법은요, 언어가 바뀌는 수밖에 없습니다. 그리고 귀가 뚫려야 되는 방법밖에 없습니다. 묵는 말이 아닌 푸는 말을 하셔야 됩니다. 남편으로서 숟가락을 내동치면 안 되죠. 이거는 사극에서나 나올 법한 정말 가부장적인 옛날 이야기죠. 요즘 남편들이 그렇게 했다가는 큰일 나겠죠. 어떻게 풀어내야 되겠습니까? 모르겠어요. 저는 풀어낼 수 있는 말이 있을 거라고 생각이 들어요. 아내 입장에서도 먹기 싫은 마, 짜샤. 이게 아니라 여보, 점점점점점. 내가 언제서부터 이렇게 고집스러운 사람이 되었을까 생각해 봤으면 좋겠어요. Since when did I become such a stubborn person? When have I stopped listening to other people? 언제서부터 내가 왜 사람의 말을 듣지 않게 됐을까? 눈을 맞추고 사람이랑 얘기를 하는데 여러분 그거 아시죠? 사람을 만나서 얘기를 하는데 대화가 아니에요. 그 사람이 얘기하는 동안 나는 내가 무슨 말을 할 건가를 생각하고 있는 거예요. 그 사람 말이 하는 건 상관없어요. 나는 듣지도 않아요. 그냥 그 사람이 입을 방긋해서 계속 어떤 소리를 만들어내는 동안 나는 계속해서 그 사람한테 내가 하고 싶은, 다음에 하고 싶은 말이 무엇인가를 생각해내서 그 사람이 숨을 약간 쉬는 동안 말이 끊길 때 내가 그 말을 받아서 내가 하고 싶은 말을 해요. 1시간 동안 서로 대화를 나눴는데 서로가 서로의 말을 듣지 않았어요. 그냥 자기가 하고 싶은 말만 했어요. 그런데 여러분 생각해 보세요. 그게 30년 동안 살아온 내 아내와의 관계였어요. 그게 한평생 살아왔었던 내 부모와의 관계였어요. 내 부모가 무슨 말을 하든 나는 변명할 생각, 핑계댈 생각, 그게 아니라는 생각, 부모가 틀렸다는 생각, 부모를 고쳐야 된다는 생각, 부모를 설득해야 되는 생각, 부모한테 지면 안 된다는 생각, 이것마저 물러서면 내가 안 된다는 전투적인 생각 때문에 말을 듣지 않았어요. 그냥 내가 내 나이가 이만큼 되도록 나는 사람들과의 관계 속에서 알고 보니까 내 말만 하면서 살아왔어요. 왜 그래 왔을까요? 여기서 끝나지 않습니다. 더 무서운 게 뭔지 아십니까? 예수님을 만났다고 합니다. 하나님을 체험했다고 합니다. 그런데 하나님의 관계도 다르지 않았어요. 하나님 앞에서 하나님 말은 귀 기울이지 않고 내 말만 해왔어요. 예수님을 믿고 난 다음에 달라진 게 있어요. 달라진 게 있다면 하나, 내 말이 곧 하나님 말이에요. 내 말이 믿음의 말이고 내 말이 정말 신앙의 말이고 내 말은 사람들이 들어야 되는 말이에요. 바뀌지 않은 거죠. 그 사연 그대로, 그 묶이는 언어 그대로 교회를 다니고 있는 거예요. 여러분, 진정한 화목은 무엇일까요? Let us question to myself and to one another. What is a genuine reconciliation? I have lived my life monologuing with other people, not listening to what other people had to say, but always being stubborn and conveying what I wanted to tell them. This happened in my relationships with my brothers and sisters, with family members, with my parents, with my husband and wife. Living a marriage relationship for 30, 40 years, and you realized all those years you never listened to your wife. You never, heard what your wife had to tell you. You have all along, all those years, have been monologuing by yourself. The most scary reality is that I might have been monologuing with God too.
never ever paying attention to what God had to tell me, but I've been just monologuing to God. And I was sure that I was a mature Christian. And I was sure that I was really devout, a Christian person. But had no regard to what God had to tell me. 여러분, 어떻게 이것을 풀어내야 할까요? 2013년도에는 풀어냈으면 좋겠습니다. 2013년도는요, 귀가 뚫린 사람이 됐으면 좋겠고, 남의 말을 들을 줄 아는 사람이 됐으면 좋겠고, 아내를 사랑하는 사람이 됐으면 좋겠고, 부모를 정말 존경하는 사람이 됐으면 좋겠고, 정말 남편을 존경하는, 사랑하는, 용납하는, 용서하는 사람이 됐으면 좋겠습니다. 예수 믿는 사람이라면, 내가 정말로 신앙이 있는 사람이라면, 내가 복음을 이해하고 있는 사람이라면, 내가 정말로 하나님과 화목을 경험한 사람이라면, 그 화목의 경험을 증명해낼 수 있는 방법은 나와 관계 속에 놓인 이 사람들과 화목하는 수밖에 없다는 거예요. 그 화목을 거절하고, 그 대화를 거절하고, 그 대화를 계속해서 무시해 나가면서 하나님만 바라보고 나는 하나님만 바라보면서 살아간다. 이것이 마치 무슨 거룩한 신앙의 고백처럼, 이것이 마치 숭고한 신앙생활을 살아간다는 것처럼 포장을 해서 아무 누구도 나를 터치 못하게 하고, 왜냐하면 이건 거룩한 거니까, 이건 믿음이니까, 이거는 하나님과 나만의 관계이니까, 다른 사람은 절대로 범접할 수 없는 나만의 고유 영역이니까. 여러분 중에 예수 믿고 외톨이가 된 사람이 있습니까? 예수 믿고 이 신앙 때문에 더 이상 사람과 대화가 안 통하는 사람이 있습니까? 왜 그럴까요? 복음은 소통입니다. 복음은 관계 회복입니다. Why is it that Christians seems to be stubborn, not paying attention to what other people have to say? Why have I become such a stubborn person? Why have I become a reinforced monologuing person in Christ? Can that be possible? 다 같이 로마서 12장을 폈으면 좋겠습니다. Let us now turn to Romans chapter 12. 여러분, 복음과 관계를 어떻게 풀어나가야 할지를 계속해서 로마서가 우리들에게 가르쳐 주고 있습니다. Romans continues to teach us how we can work this out, how we can actually solve this dilemma. Verse 10. 시간이 더 충분하다면 1절서부터 했으면 좋겠는데 그냥 10절서부터 합시다. I would love to start from verse 1, but due to the limited time that we have, let's actually just start from verse 10. 자, 하나님과 화목한 사람은요, for those who have made peace with God will have these as evidence. 9절부터 볼게요. 사랑엔 거짓이 없나니 악을 미워하고 선에 속하라. Love must be sincere. Hate what is evil. Cling to what is good. Have you been reconciled with God? Then verse 10. Be devoted to one another in brotherly love. Honor one another above yourselves. 여러분 하나님과 평화하셨습니까? 그러면 형제를 사랑하는 모습을 보여줘야 됩니다. 서로 우애하고 서로 존경하고 서로 존경하기를 다투듯 먼저 하듯 시합하듯 서둘러서 내가 먼저 존경하기를 보여주는 것. 여러분 10절만 읽어도 모든 게 풀리지 않습니까? 체증이 확 내려가지 않습니까? 이겁니다. 이게 복음의 열매입니다. 관계를 하면서 왜 묶이는 언어, 갈등 구조로 풀어나가야 되는지 우리가 스스로 돌이켜봤으면 좋겠습니다. 사람을 만나면서 내가 어떤 사람인지 내가 보여줄 거야. 내가 얼마나 무서운 사람인지 보여줄 거야. 내가 얼마나 만만하지 않은 사람인지를 내가 보여줄 거야. 그래 한번 해볼까? 내가 이번엔 가만히 있지 않을 거야. 내가 이번엔 참지 않을 거야. 이거 가만 보자 하니까 이거 여러분 살아가면서 다른 사람에게 나는 무서운 사람이다.
증명시켜줘야 되는 이유는 어디에 있을까요? 내가 가만히 있으면 안 되고 본때를 보여줘야 되고 시비를 가려야 되고 팔을 걷어붙여서 분명히 조심하라는 것을 교육시켜야 됩니다. 이 전투력, 이게 왜 예수님 안에서 해결이 되지 않는 걸까요? 그 전투력을 가지고 와서 교회 안에서도 서로 그 화력을 자랑합니다. 내 화력이 얼마나 센지를 보여줍니다. (11절입니다) 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기라. Verse 11. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor, serving the Lord. Be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Share with God's people who are in need. Practice hospitality. 13절이죠. 성도들의 쓸 것을 공급하며 손 대접하기를 힘쓰라. 힘들어 죽겠는데 내 코가 석자인데 아닙니다. 힘들기 때문에 내 코가 석자이기 때문에 내 문을 열어야 됩니다. 내 주방을 열어야 됩니다. 사람을 초청해야 됩니다. 섬겨야 됩니다. 왜요? 그래야 나의 힘든 게 해결이 됩니다. 하나님 안에서는요, 내가 힘든 게 좀 보강이 되고 내 코가 석자였었던 삶이 어느 정도 넉넉하게 되어서 그 후에서야 사람을 대접하게 되는 것. 이게 대접의 원리가 아니라 지금 힘들지만 지금 대접하는 겁니다. 불평하지 않는 겁니다. 내가 먼저 마치 경쟁을 하듯 먼저 섬기는 겁니다. 먼저 그 사랑을 보여주는 겁니다. 14절. Bless those who persecute you and bless, do not curse. 야, 14절. 너희들을 핍박하는 자를 축복하라. 축복하고 저주하지 말라. 나를 핍박하는 자에게 아까 말했듯이 본때를 보여줘야 되고 내가 얼마나 무서운 사람인지를 저 사람이 몰라서 그러는데 함부로 저렇게 했다가는 큰 코 닥치지. 14절은 우리들에게 하나님을 만난 자라면 그 언어, 그게 바로 묶이는 언어라는 겁니다. 풀어야 됩니다. 풀어야 됩니다. 이 묶이는 언어를 구사하는 동안 놀라웠게도 나만 힘들어집니다. 나만 힘들어져요. 나만 괴로워요. 왜냐? 만나는 사람마다 전쟁해야 되거든요. 만나는 사람마다 제압해야 되거든요. 만나는 사람마다 가르쳐줘야 되거든요. 나를 조심해야 된다고. 또 나한테 잘해야 된다고. 그거를 가르쳐주려고 하는 그 노력, 그 마음, 이게 얼마나 자기 자신을 힘들게 하고 지치게 하고 괴롭히게 하는 건지 모릅니다. 성경은 우리들에게 나를 핍박하는 자일지라도, 나를 무시하는 자일지라도, 나에게 때로는 공손하지 못한 언어를 뱉어버린 자일지라도 축복하라. 아, 저 식당 너무 맛이 없어. 알아요. 꼭 그거 증명해줘야 되겠어요? 누구나 먹어보면 다 아는데. 내가 그 식당 욕하면서 다닐 필요 없잖아요. 왜 나는 부정적인 언어에 그렇게 열정적이고 앞장서야 되고 그 부정적인 것들은 사람들에게 알려줘야 된다는 책임감을 가지고 있을까요? 오히려 거꾸로 칭찬을 알려야 되고 정말 칭찬은 그 누구보다도 먼저 여러 사람들한테 정말 그 나눠줘야 된다는 그 평화의 언어, 거기에 앞장설 수 있는 마음을 가질 수 있게 되면 얼마나 좋을까요? 성도들을 만납니다. 여러분, 성도들을 만나면 어떤 얘기를 나눕니까? 구역 예배를 잘 마치고 끝난 다음에 저는 너무 쇼킹한 얘기들을 들어요. 너무 쇼킹한 얘기도 들어요. 한국에서 일어나는 일들이래요. 구역 예배를 마치고 구역 예배가 끝난 다음에 분명히 결혼한 사람들인데
서로 그런 얘기를 한대요. 집사님 애인 있어요? 요즘은 애인 다 있대던데. 나도 애인이 있는데 애인 있어요? 좋아요. 구역 예배 잘 거룩하게 마치고 어쩌면 이렇게 정말 복음을 나의 삶에서 분리시켜내는 것을 그렇게 훈련을 잘 받았는지 몰라요. 너무너무 잘해요. 복음을 나의 인생의 현장에서 분리시켜내는 것. 예배는 예배, 교회는 교회, 나의 삶은 나의 삶. I think we have become experts in really just separating the gospel and my real life. And we have been really become experts in making sure that gospel is not to affect my life at all. 그러다 보니까 어떤 일들을 합니까? 교포사회에서, 내가 누누이 말하던 이 교포사회에서 꼭 직원들한테 돈 떼먹는 사람이 장로예요. 워킹홀리데이 와서 정말 힘들게 일했는데 임금 안 주는 그 사장, 알고 보면 교회 안수집사예요. 꼭 교회에 직분 있는 사람들이 세상에서 그렇게 악한 행동에 앞장서고 있는 사람들이에요. 그러면서도 자신 있게 얘기해요. 사업 몰라서 그러는데 당신 비즈니스 모르지? 사업하는 방법이 따로 있는 거예요. 자기는 그것이 너무 사업을 잘하는 방법이라고 확신을 하면서 살아가는 거예요. 안 그러면 돈 못 번다고. 그러면 어느 세월에 돈 벌겠냐고. 이렇게 사장으로서 직원과 화목하지 못하고 그 화목하지 못한 상태에서 교회에서는 장로로서 대표기도 하고 교회를 다스려 나갑니다. 얼마나 부끄러운 일이에요. 얼마나 부끄러운 일이에요. 15절 즐거워하는 자들로 함께 즐거워하고 우는 자들로 함께 울라. 멜번에서 살아다 보니까 15절이 얼마나 힘듭니까? 누가 영주권 받았다 그러면 기뻐해줘야 되는데 얼마나 힘듭니까? 누가 집 샀다 그러면 기뻐해줘야 되는데 얼마나 힘듭니까? 누구 자녀가 스콜라십 받았다 그러면 기뻐해줘야 되는데 얼마나 화가 납니까? 내 자식은 바보 같으니까. 정말 즐거워하는 자들로 함께 즐거워해 줄 수 있는 마음을 갖는다는 게 특히 이렇게 멜번에 와서 고립되어서 정말 정착을 하는데 너무너무 정말 이 상실한 마음에 젖어서 살아가다 보니까 내가 즐겁지 않은데 저 사람이 즐거운 건 의미가 없는 생활. 우는 자들로 함께 울라. 그들의 아픔에 정말 동참해 줄 수 있는 그 긍휼의 마음 있습니까? 아니죠. 우리들의 마음은 어때요? 우는 자들 만나면 겉 봐라. 내가 뭐라 그랬냐? 겉 봐라. 16절, 18절, 17절. 여러분, 생략을 할 수가 없네요. 그렇죠? 생략을 할 수가 없어요. 서로 마음을 같이 하며 높은 데 마음을 두지 말고 도리어 낮은 데 처하며 스스로 지혜 있는 채 말라. 여러분 그렇죠. 잘난 척하지 말라는 거예요. 얼마나 부드럽게 썼습니까 성경이. 근데 직설적으로 얘기하면 그거죠. 16절 잘난 체 하지 말아라. 믿음 있는 척 하지 말아라. 그걸로 자꾸 가르치려고 하지 말아라. 스스로 더 거룩한 척, 스스로 더 믿음이 깊은 척, 스스로 정말 하나님과 더 다른 사람보다 훨씬 더 친한 척. 그렇게 티내지 말라고 하는 거죠. 여기서. 17절 계속해서 나와요. 관계를 어떻게 풀어나가야 되는지. 아무에게도 악을 악으로 갚지 말라고 얘기합니다. 나한테 피해를 끼쳤어? 내가 눈에는 눈, 이에는 이. 정말 내가 복수란 게 뭔지를 보여줄게. 가만두지 않겠어. 가만두지 않겠어. 다음에 한 번만 더 그래봐. 절대로 내가 물러서지 않겠어. 여러분 우리들의 마음이 어쩌면 이렇게 강팍해져 있습니까? 18절입니다. 할 수 있거든
너희로서 모든 사람으로 더불어 평화하라. 이겁니다, 여러분. 이게 하나님과 평화를 누리는 자들이 보여줘야 하는 열매입니다. Verse 18 is the fruit and evidence of what you must show. You must prove. If you claim yourself to be a person who has been reconciled with God, then if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. You see, as far as it depends on you. 내가 결정할 수 있는 문제라면 나의 선택은 언제나 항상 평화를 만드는 선택을 하세요라고 얘기하는 겁니다. 오늘의 본문의 말씀은요. 모든 상황에서 평화할 수 없습니다. 특히 저 사람이 평화를 거부하고 전쟁을 계속해서 걸어오면 평화할 수 없겠죠. 근데 성경 말씀은 내가 결정할 수 있는 부분이 있다면, 내가 관계할 수 있는 부분이 있다면 적어도 내 마음속에서는 평화를 맺도록 하세요. 말씀을 마치겠습니다. 오늘 너무나도 부담스러운 말을 제가 했습니다. 죄송합니다. 너무 듣는 이들에게 마음 아프고 신경질 나고 기분 나쁜 말이었을 거예요. 강단에서 좋은 말만 할 수 없잖아요. 우리의 잘못과 우리의 부족함을 인정하고 그것 때문에 우리 모두가 오늘 부끄러움 속에 수치심 속에 내팽개쳐지는 것이 아니라 복음 안에서 나의 연약함이 발견되는 건 행복한 일입니다. 나의 먹을 만큼 먹었습니다. 누가 내 인생에 잔소리하는 사람이 있습니까? 어느 누가 나한테 간섭하겠습니까? 나한테 그런 말 했다가 나한테 죽으려고. 그냥 슬슬 피하는 것뿐입니다. 근데 사람들은 다 알고 있습니다. 왜 모르겠습니까? 그냥 말 안 하는 것뿐이에요. 이러한 내가 말씀 앞에서 깨어질 수 있다면 이건 행복한 겁니다. 이건 정말 감사한 일입니다. 2013년도에는 어느 누구도 타치 못하는 나를, 어느 누구도 간섭 못하는 이 무서운 나를 하나님께서 만지사 나로 하여금 온유한 사람, 정말 하나님의 평화를 사람들에게 보여줄 수 있는 그러한 내가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다.